दूर दूर तो आके अपने अपने घर तो आके अज ये खुशियां भरे दिहाड़े ते वीरां दे सुंदर प्रोग्राम दे विच इकट्ठे होए हैं। चरागा वाले दिन ते इकट्ठे होए हैं। सारी साध संगत नूं लख लख बधाई होवे। पीरां दी लाडली संगत जीओ, सब तो पहले साडे वल्लों गुरु वंदना होवेगी। उस तो उपरंत पीरां दे भजन, बाबा जी दे भजन जिद्दां जिद्दां समा मिलदा गया उदा उदा थोड़ी सेवा दे विच सेवा निभावांगे। और जदों जदों भी असीं जकारा बुलाउणा संगतां दे चरणों च बेनती है कि आप सारियां संगतां ने गज वज के जकारियां दा जवाब जकारे विच देण दी किरपालता करनी। सब तो पहले विधि अनुसार हर इंसान का फर्ज बनता है, कोई भी खुशी वाला कार्य होवे अपने गुरु नूं याद करना। उस तो बाद विच गणेश वंदना होंदी है। आओ गणेश वंदना साडे वीरां ने गुणगान कीती है, बहुत आनंद आ सुन के। आपां सारे नाल मिल के साडे वल्लों सब तो पहले शुरुआत गुरु वंदना तो होवेगी। उस तो बाद विच पीरां दे भजन, उस तो बाद विच जिद्दां जिद्दां समा मिलदा गया उदा उदा भजन तुहाडी सेवा जो भी तैयार करके लिआए आ ਉਹ ਅਸੀਂ आप सारियां संगतां दे सहयोग दे नाल गुणगान करांगे। आपां सारिਆਂ ने रल मिल के पीरां दे चरणां च, बाबा जी दे चरणां च, परमात्मा दे चरणां च हाजरियां लगाउणियां हन। कोई भी मुख बांझा ना रहे। आपां सारिਆਂ ने रल मिल के सब तो पहले गुरु वंदना शुरू करन तो पहले अपने अपने गुरु महाराज दे चरणां च ला के ध्यान गुरु महाराज के नाम का जकारा बुलाना है। आओ सारे बुलाइए जकारा, जकारा अपने अपने गुरु महाराज जी का। बोल सच्चे दरबार की जय। साडे छोटे भी जीवन जी जिन्हों ने परमात्मा जी, बाबा जी की, माता जी बहुत कृपा है। सतम गुरु जी तो वंदना,
जयकारा अपने अपने गुरु महाराज जी का। बोल सच्चे दरबार की जय। जयकारा मेरा दे दाते का। बोल सच्चे दरबार की जय। आओ बहुत ही सुंदर भजन। एक बार पीरा ने मेहर की। आज जिस तरह खुशियां वाला दिन आप मना रहे हैं इसी तरह का भजन है। जग दे चिराग ने सच्चे सुच्चे पीरा दे द्वार ते। प्यारी साध संगत जीओ, जिथे जिथे विशाल पीरा दे रोजे हैं उत्थे चिराग 24 आवर दिन रात जगते रहते हैं। बहुत दूरों दूरों संगतां जाके पीरां दे विशाल रोजियां दे दर्शन करदियां ने। पीर नगाहे लखां दे दाते दे कौंस पाक ते उगा माड़ी जिथे जिथे भी पीरां दे दरबार है उत्थे संगतां झूमदियां जांदियां ने ढोलियां नूं नाल लैके। सोहणे सोहणे झंडे शिंगार के अज ਇਹ ਪੀਰਾਂ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਭਜਨ ਲਿਖਿਆ। ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ ਭਜਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਜਗ ਦੇ ਚਿਰਾਗ ਨੇ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰ ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਪੀਰਾਂ ਦਾ ਦੁਆਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਿਰਾਗ ਜਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਓ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਲ ओ मेरा रखा सबनी थाई ते मैं आसिरा तकिया ते जिन्ना तौफीका दा मालिक तू ए दाता बेड़ा पार लिगा देवे। जिन्ना तौफीका दा मालिक तू ए मेरे मालिका बेड़ा पारी गा देवे।
जय करा सोने पीर दरबार दा, बोल सच्चे दरबार की जय। करा पंजाब पीरां दा। बोल सच्चे दरबार की जय। आओ पीरां दी लाडली संगत जी, एक बंदरा दास ਹੋਰ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦਾਸ ਦੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਕੇਵਲ ਜੀ ਅਗਲੀਆਂ ਬੰਦਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਗੇ। ਜਕਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਪੀਰਾਂ ਦਾ। बोल सच्चे दरबार की जय। ਇਹ ਭਜਨਾਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਪੀਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀਆਂ, ਮਾਤਾ ਦੀਆਂ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਡਲੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਚੋਂ ਆਈ ਮਾਇਆ ਪੰਜੇ ਪੀਰ ਪਾਉਣਾ ਨਾ ਯਾਦ ਪਾਉਣਾ ਹੀ ਨਾ ਸ਼ੇਰਾ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ੰਕਰ ਭੋਲੇਨਾਥ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰਪੂਰ ਕਰਨ, ਕਮਾਈਆਂ 'ਚ ਬਰਕਤਾਂ ਪਾਉਣ, ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ਣ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਫਿਲਮ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ YouTube ਤੇ ਪਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੌਕਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘੜੀ, ਐਸਾ ਪਲ ਦੋ ਪਲ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ, ਆਓ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਓ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਓ, ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗਿੱਧੇ ਤਾੜੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਕਾਰਾ ਬੁਲਾਈਏ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਜਕਾਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਕਾਰਾ ਬੁਲਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਐਸੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਕਤੀ, 12 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਂ ਜੂੜੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵਿਆਹ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਬੇੜਾ ਡੁੱਬ ਗਿਆ, ਸਣੇ ਜਾਂ ਜੋ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਲੀਲਾ ਅਪਰੰਪਾਰ ਹੈ। ਤੋ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਆਓ ਪੰਜਾਬ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਲਾਓ ਜਕਾਰਾ, ਫਿਰ ਗਿੱਧੇ ਤਾੜੀਆਂ ਵਾਲਾ ਪਰ ਭਜਨ ਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦੇਣਾ। ਇਹਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ। ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਈਏ, ਖਾਲੀ ਨਾ ਮੁੜ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਸਾਡੇ ਦੁੱਖਾਂ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਖੁਸ਼ੀ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲੇ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਖਾਲੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਜਕਾਰਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ। बोल सच्चे दरबार की जय। ਸੁਣ ਫਰਿਆਦ ਪੀਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਪੀਰਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਸੁਣਾਵਾਂ ਤੇਰੇ ਜੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਪੀਰ ਨੇ ਲੱਭਣਾ, ਤੇ ਦਾਤਾ ਮੈਂ ਜਈਆਂ ਨਖਤੇ ਉਹ ਨੀਨਾ ਬਾ ਕਾਗਜ਼ ਵਧੀਆ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਤੱਕ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਬਣਾਣਾ, ਤੇ ਦਾਤਾ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਰਾਖੇ। ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਬਾਬਿਓ ਪੰਜੇ ਪੀਰੋ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਪੀਰਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਨਾ ਮਾਫ ਕਰੂ ਤੇ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ। ਉਹ ਨਾ ਬਖਸ਼ੋਣਿਆ ਨੇ ਜਕਾਰਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ। बोल सच्चे दरबार की जय।
ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਚ ਲਾ ਕੇ ਧਿਆਨ ਕਲਾ ਦਿਓ ਜਗਾਰਾ ਜਗਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਪੀਰਾਂ ਦਾ बोल सच्चे दरबार की ਸਾਰੇ जय ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਿੱਠੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ बोल सच्चे दरबार की जय ਪੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਡਲੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਚੋਂ ਆਈ ਮਾਇਆ ਪੰਜੇ ਪੀਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਰਾ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ੰਕਰ ਭੋਲੇਨਾਥ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰਪੂਰ ਕਰਨ ਕਮਾਈਆਂ ਚ ਬਰਕਤਾਂ ਪਾਉਣ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਸੇਵਕ ਸਦਾ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਚ ਰੱਖਣ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਲਾਡਲੀ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਆਓ ਅਗਲੀਆਂ ਬੰਦਰਾਂ ਵੀ ਕੇਵਲ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜਗਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਪੀਰਾਂ ਦਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਜੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਾਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਅੱਜ ਦਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰੇ ਦਿਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਨੇ ਤੋ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਆਓ ਅਗਲੀ ਬੰਦਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਵੀ ਭੱਜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਭਜਨ ਬਹੁਤ ਨੇ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗੀਓ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨਾ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਕਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭਜਨ ਹੋਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ जगरा पंजाबी का पीरां दे दरबार ते बाबा जी चिट्टा घोड़ा मेरे पीर दा पूरा पटदा रोजे दे वाला होवे जगरा पंजाबी का ਉਹ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਜੈ
दरबार दा बोल सच्चे दरबार की जय जकारा लाला वाले पीर दा बोल सच्चे दरबार की जय जकारा पंजाब पीरां दा आओ अगली वंदना होर पीरां दी मेरा भी पेश कर रहा जकारा पंजाब पीरां दा बोल सच्चे दरबार की जय जकारे वाले नु मिट्टियां मरादां गोलियां मारियां पीरां दे दाता अज खुशी नाल तो जाना पा सारे रल मिल के चरणा च ला के ध्यान करा जरूर करा करो महापुरुषां दा फरमान है ज्ञानी जनां दा फरमान है कि जदे ਅਸੀਂ ਜਕਾਰਾ ਬੋਲਦੇ ਸਾਡੇ ਮੁਖ ਸੁਹਾਵਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤਾੜੀ ਜੋਦੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਸੋ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਸ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਰੂਰ ਰਲਿਆ ਕਰੋ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨਿਹਾਲੋ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਐਸਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਨਿਹਾਲੋ ਨਿਹਾਲ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਕਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਪੀਰਾਂ ਦਾ बोल सच्चे दरबार की जय
हरा सब्जियां झोलियां भरन वाले पीरां दा जकारा मेरा दे दातियां दा। जी करदा मुरादा पूरियां पीरां दी लाडली संगत जीओ माई रूड़ी दुखियारी जिससे कोई पुत्र नहीं सी बहुत रोजिया ते पहुंची महान हस्तियां दे कोल गई पर झोली विचों नहीं भरी। पुछदी पिछेदी शहर बगदाद दे विच चले गई। जाके बाबा जी अगे फरियाद की, किसी ने दसिया कि उत्थे संत बैठे ने, फकर फकीर बैठे ने, जाके झोली मां फैला ले बीबी, उत्थे जाके कुछ झोली फैला ले, तेरे खैर झोली विच पै जाएगी। पुछदी पिछेदी शहर बगदाद विच जा पहुंची, बाबा जी अगे जाके फरियाद की, बाबा जी मेरी झोली सकड़ी है, पुत्र तो वांझ हां, मैनू खैर पुत्र दी पा लियो। बाबा जी ने साफ जवाब दिता। बस कहने लगे बाबा जी तेरे कर्मां दे विच नहीं। ओ बीबी रोंदी करलाउंदी बाहर आ गई। इस वेले आ गई और बाहर बाबा जी दे बेटे खेड रहे सन। जिस वेले माई दा चेहरा देखिया कि चेहरा कुनाया होवे, रोंदी करलाउंदी है, पुछया माता की गल है। माता कहने लगी बाबा जी के चरणों के विच मैं आस बहुत लेके आई सी, पर मेरी झोली नहीं भरी। मैनू बाबा जी ने मोड़ दिता। कहने लगे तेरे कर्मां दे विच कोई पुत्र नहीं। वो बालक कहने लगा बीबी जे इन्नी गल है तू जाके कह एक बार फिर बाबा जी जे मेरे कर्मां च नहीं पुत्र है कि तुसीं लिख दे। फिर बीबी जाती है वापस जाके फरियाद कर दी, बाबा जी मेरे कर्मां जे कोई लाल नहीं तो तुसीं लिख दे हो। जिस वेले बाबा जी को पता लग गया, बाहर आके बच्चे के मुंह चपेड़ मारी। बाबा जी ने खैर झोली भर दी। बड़ा लंबी गाथा है, तो आओ किस तरह फरियाद कर दी है। पुत्र की झोली च पुत्र की दात मिल गई। पुत्र घर दे विच हो गया, जन्म ले लिया, बड़ा हो गया, जवान हो गया, ब्याह चले गया। जिस वेले ब्याह के सने जंग, क्योंकि समुद्र पार करके गया सी बेड़े दे विच बैठ के, जिस वेले ब्याह के घर वापस आ रहा और समुद्र के अध विचाले वो बेड़ा सने जंग डुब जाता। जिस वेले डुब जाता किसी ने जा दसिया माई तेरे नाल अनर्थ हो गया है, आ गल हो गई है, तेरा पुत्र सने जंग डोला सब कुछ विच डुब गया है। माई ने बाल खिलार लिया, नदी के किनारे आ गई और समुद्र के किनारे आके रोंदी ढाह मारती रोंदी करलाउंदी है। 12 साल बीत गए। सो मेरी सास समझियो सुखा सुखे पुत लिया सी ते आओ किस तरह ओ माई जूड़ी भुल्ला बख्शाउंदी है। किते पुत वेवा हुंदे मापियां दी जिंद जान उसकी बना के उड़ी दूसरे दुनिया ओ मापे बिच के पुती पराई मापे बुती के बिच पराई पुतरा वाजिया नीला सोन मापे उनके मापियां पुतरा बाजना
12 ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ। ਮਾਤਾ ਉੱਥੇ ਰੋਂਦੀ ਕਰਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਗੌਸਵਾਕ ਪੀਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਾਈ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਉਹ ਮਾਤਾ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਲਏ, ਬਾਲ ਖਿਲਰੇ ਹੋਏ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਅਨਰਥ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਾਤਾ ਤੂੰ ਦੱਸ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਹੇ ਬਾਬਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਵਿਆਹ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਣੇ ਜੰਜ ਡੋਲਾ ਇਸ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਘਰੇ ਉੱਜੜ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਾਂ ਹੇ ਮਾਤਾ ਉਹ ਸਮਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਪੁੱਤਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਮਾਤਾ ਦਾ ਸਰੀਰ ਚੁੰਮਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਾਤਾ ਸੁੱਖਾ ਸੁੱਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤੂੰ ਪੁੱਤ ਲਿਆ ਸੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੁੱਤ ਦੇਣ ਜਾਣਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੈਣ ਵੀ ਜਾਣਦੇ। ਮਾਤਾ ਉਹ ਸਮਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਸੁੱਖਾ ਸੁੱਖੀਆਂ ਸੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਨੇ ਬਚਨ ਬਲਾਸ ਹੋਏ। ਮਾਤਾ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਲਿਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਰਹਿਮ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਤੇ, ਜੋ ਮੇਰੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਾਂਗੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਡੋਲਾ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਵੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਾ ਮਾਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁੱਖਾਂ ਤੂੰ ਸੁੱਖੀਆਂ ਸੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ, ਸਣੇ ਜੰਜ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਡੋਲਾ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਆਏਗਾ। ਸੋ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੁੱਖਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ, ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਦਾ, ਬਾਬੇ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਦਾ, ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਐ ਇਨਸਾਨ ਜੇ ਸੁੱਖ ਸੁੱਖੀਏ, ਸੁੱਖ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਸੁੱਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਪੁੱਠੀਆਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੋ ਗਿਆਨੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂਗੇ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਸੁੱਖ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੇੜੇ ਪਾਰ ਹੈ। ਅਗਰ ਭੁੱਲਣਾ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਖਵਾਜਾ ਪੀਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਕ ਐਸੇ ਪੀਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਬੇੜੇ ਤਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਵੀ ਸ਼ੈ ਖਵਾਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵਧਾ ਦਈਏ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਮਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਇੱਕ ਖਵਾਜਾ ਪੀਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਭਜਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਜਵੀਰ ਕੇਵਲ ਜੀ ਭਜਨ ਪੜ੍ਹਨਗੇ। ਜਗਾਰਾ ਪੰਜਾ ਪੀਰਾਂ ਦਾ ਬੋਲ ਸੱਚੇ ਲਾਵਾ ਜੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਸਦਕਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਰਵੀ ਜੀਵਨ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦਾ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸਾਊਂਡ ਸਿਸਟਮ ਬੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਦ ਕੇ ਲਿਆਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਾਊਂਡ ਸਿਸਟਮ ਲਾ ਕੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਊਂਡ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੱਖਰਾ ਰੰਗ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਵੱਖਰਾ ਰੰਗ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਉਸ ਸਾਰਾ ਸਾਊਂਡ ਸਿਸਟਮ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਦੇਖਿਓ ਕਿਹੜਾ ਰੰਗ ਵਰਸਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ। ਆਓ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਵਾਜਾ ਪੀਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਭਜਨ, ਸਿੱਧੀਆਂ ਧਾਰਨਾ ਭਜਨ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਤਾੜੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ। ਜਗਾਰਾ ਪੰਜਾ ਪੀਰਾਂ ਦਾ ਬੋਲ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਜੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਮਿਲ ਕੇ ਲਾ ਦਿਓ ਜਗਾਰਾ ਪੰਜਾ ਪੀਰਾਂ ਦਾ ਬੋਲ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਜੈ। ਸਾਡੇ ਭਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਇਆ, ਕਿਆ ਬਾਤ, ਭਾਵਨਾ ਪਾਇਆ ਬਾਣਾ, ਵਾਹੀ ਵਾਹ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੱਜ ਬਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤੇ ਝੂਮਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮਹਾਰਾਜ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਗਾਰਾ ਲਾ ਲਈਏ, ਜਗਾਰਾ ਪੰਜਾ ਪੀਰਾਂ ਦਾ ਬੋਲ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਜੈ। ਜਗਾਰਾ ਪੰਜਾ ਪੀਰਾਂ ਦਾ ਬੋਲ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਜੈ। ਤੂੰ ਪੀਰਾਂ ਦਾ ਪੀਰ ਸਿਦਾਵੇ, ਤੂੰ ਪੀਰਾਂ ਦਾ ਪੀਰ ਦਾਤਾ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਹਾਨ ਕਰਦਾ। ਜੋ ਸਿਵਾਨੀ ਚੱਲੇ ਆਵੇ ਤੇਰੇ ਦਰ ਪੀਰਾਂ, ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਟੋੜ
ਜੈਕਾਰਾ ਪੰਜਾਂ ਪੀਰਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨਮੋਲ ਬਚਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਿਯ ਭਜਨ ਹੈ, ਵੀਰ ਕੇਵਲ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਜਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਂ ਪੀਰਾਂ ਨੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਪੰਜੇ ਪੀਰ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਗਾਉਣ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਪਿਆਰੀ ਸਾਥੀ ਪੀਰਾਂ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਿਹਰ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦੇ ਆ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਆਓ ਅਗਲੀ ਵੰਦਨਾ ਕੇਵਲ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਵੇ।
सच्चे दरबार की। आओ मेरी साथ संगत जीओ, साढ़े महाराज बाबा जी होने की फरमाइश है। अच्छा अनमोल बचन आए ने कि 9:30 बजे तक आप प्रोग्राम करना, 2-4 मिनट ऊपर हो गए तो बेनती प्रवान करनी। आखिरी भजन थोड़ी सेवा च हाजिर है। जिस वेले पीरां ने किसी दे कार सवारने होंदे ने, महापुरुष बाबा जी जानते ने। सच्चे सुच्चे पीरां दे वक्त, बाबा जी दे वक्त, माता दे वक्त, उन्होंने उन्होंने रमजान का पता है। पंजे पीर इकट्ठे होके फिर जे किसी का काम करना हो रुकिया हुआ तो फिर इकट्ठे होके महफल लाउंदे ने, सलाह करके फिर उन्होंने कार सवारते ने। आओ आखिरी भजन है। तू दाता मैं मंगता तेरा पीरा मेरिया, करके हरिदा हरिदा में लौटे रू मेरी, तेरे कदमा विच लगी महफल फकीरां दी, लगी महफल फकीरां दी, सोने पीर मार दे।
ਜੀ ਅਮਰਾਤਾ ਉਹ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾੜੀਆਂ ਦਾ, ਜਕਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਪੀਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਚ ਰੱਖਣ। ਅਗਰ ਬਾਬੇ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਭਜਨ ਹੋਰ ਵੀ ਗਾ ਸਕਦੇ। ਬਹੁਤ ਭਜਨ ਆ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ, ਪਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨਮੋਲ ਬਚਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਮਹਾਰਾਜ ਖੁਸ਼ ਆ, ਸਾਡੇ ਭਾਵੇਂ ਰੱਬ ਖੁਸ਼ ਆ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿਓ ਨਾ, ਗੱਜ ਬੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਈਏ ਜੀ ਕਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ। ਉਹ ਸੱਚੇ ਆਓ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਬਚਨਾ ਕੇਵਲ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਇੱਕ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਗਾਉਂਗਾ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਕਾਰਾ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ और प्यारी साध संगत जी, आप सारी साध संगतों कल सतगुरु नानक महाराज का प्रकाश दिहाड़ा, सारी ही साध संगतों ਨੂੰ ਅਨੋਖਾ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਹੋਸਲ ਦੇ ਅਨੋਖਾ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਰੱਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਉਸ ਮਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। टूर गए यार मोहब्बत टूर गए यार मोहब्बत वाले ले गई नाली हास दिल ने लगदा यार मोहम्मद, दिल ने लगदा यार मोहम्मद जाइए केड़े पार जाए
ਜੈਕਾਰਾ ਪੰਜਾਂ ਪੀਰਾਂ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਖਰੀ ਵੰਦਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ। ਹਾਂਜੀ ਆਖਰੀ ਵੰਦਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ, ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਸਭ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਲੱਖਾਂ ਲੱਖਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਹੋ। ਮੇਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਸੀ ਇਹ ਭਜਨ ਲਿਖਿਆ। ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਗਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸੰਗ ਬੋਲੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲੜੀਵਾਰ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਚਰਨ
ਅਰਦਾਸਾਂ ਬਹੁਤ ਗਾਇਨ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਭਜਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਭਜਨ 'ਚ ਵੱਧ ਘੱਟ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਾਨ ਸੁਣ ਕੇ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ੀ ਲੋਕ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਦਰਬਾਰ ਉੱਪਰ ਪੁਰਵਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ਣ, ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ 'ਚ ਰੱਖਣ। ਸੋ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋਵੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ੇ, ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ੇ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ੇ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਸਿੰਚਰ ਲਾਈਏ ਜਕਾਰੇ ਤੇ ਜੋ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਰੱਤੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਦੋ ਉੱਤੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਜਿਗਰੀ ਦੋਸਤ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ, ਜੋ ਕਿਚਨ ਬੀਬੀਆਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ, ਜੋ ਸਟੇਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ 'ਚ ਰੱਖਣ। ਜੈਕਾਰਾ ਪੌਣਾ ਹਰੀ ਦਾ, बोल सच्चे दरबार की जय। ਜੈਕਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਪੀਰਾਂ ਦਾ, बोल सच्चे दरबार की जय। ਜੈਕਾਰਾ 84 ਘੰਟਿਆਂ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਦਾ, बोल सच्चे दरबार की ਜੈਕਾਰਾ ਜਗਤਪਿਤਾ ਭੋਲੇ ਭੰਡਾਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, बोल सच्चे दरबार की ਜੈਕਾਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, बोल सच्चे दरबार की ਜੈਕਾਰਾ जय। ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਦਾ, बोल सच्चे दरबार की जय।